Welcome to BSc Physics main class, semester 6, paper 3 optics, 28th lecture, diffraction gratings problems. In this lecture, we see the questions, short answer questions from gratings and the related problems. The second lecture on diffraction grating. And here is the first question. All are short answers. Here are some questions which are short answers. So in the last class, we have stopped with the dispersive power of a grating. Define dispersive power of a grating. And that question is discussed now. Dispersive power of a grating is discussed now. Dispersive power of a grating, P bar W, you read as power, write as power. Grating equation is sin theta is n lambda. Grating equation is sin theta is n lambda. Differentiating with respect to theta, that is cos theta d theta is equal to n d lambda. Or you differentiate theta with respect to lambda. That is cos theta d theta is equal to n d lambda. That is d theta by d lambda is equal to n by cos theta. You remember the symbols. Theta is the angular diffraction. Capital N is the number of rulings per centimeter of the grating. Usually it is 5000 and N is the order 1, 2, 3, etc. numbers. So d theta by d lambda is equal to n by cos theta. Now this d theta by d lambda is called dispersive power of a grating. D theta by d lambda is called dispersive power of a grating. And how will you define dispersive power? So if you write a definition, dispersive power is d theta by d lambda, that is ratio of angular separation. Ratio of angular separation of two neighboring spectral lines to the difference in their wavelengths. That we can say in that manner. Ratio of angular separation of two neighboring spectral lines to the difference in their wavelength. അതായത് ഈ പിന്നെ രണ്ട് ലൈറ്റ് ഒരു ലൈറ്റ് ലാംഡ, മറ്റേത് ലാംഡ പ്ലസ് ഡി ലാംഡ. ഒന്നാമത്തതിൻ്റെ ഡിഫ്രാക്ഷൻ ആംഗിൾ തീറ്റ, രണ്ടാമത്തതിൻ്റെ ഡിഫ്രാക്ഷൻ ആംഗിൾ ഡി തീറ്റ, തീറ്റ പ്ലസ് ഡി തീറ്റ. അപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് ഡി തീറ്റ, അതിനെ ആംഗുലാർ സെപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയും. തൊട്ടടുത്ത രണ്ട് ലൈനുകളുടെ ആംഗുലാർ സെപ്പറേഷൻ ഡി തീറ്റ. ഡി ലാംഡ ഡിഫറൻസ് ഇൻ വേവ് ലെങ്ത്, ആ റേഷ്യോ, the ratio of angular separation to the difference in their wavelength is called dispersive power. If you want to write a sentence as definition, you can write like this. After writing d theta by d lambda is called dispersive power, you add this. It is dispersive power. It is defined as the ratio of angular separation of two neighboring spectral lines to the difference in their wavelengths. I shall say it once again. Dispersive power is defined as the ratio of angular separation of two neighboring spectral lines to the difference in their wavelengths. And if you want to hear it again, you replay it. Next question. Mention the difference between Prism spectra and grating spectra. Mention the difference between Prism spectra and grating spectra. ഇപ്പോൾ പ്രിസം സ്പെക്ട്രവും ഗ്രേറ്റിംഗ് സ്പെക്ട്രവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പറയുക. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ പ്രിസം സ്പെക്ട്രം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, സെക്കൻഡ് കോളത്തിൽ നമ്മൾ ഗ്രേറ്റിംഗ് സ്പെക്ട്രം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. ഒരു കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റഡി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അപ്പോൾ ആ പടം ഒന്ന് രണ്ട് പടം എന്ന് പറയുക. നമുക്കറിയാമല്ലോ, പ്രിസത്തിനകത്തുകൂടി വൈറ്റ് ലൈറ്റ് കടത്തി വിട്ടാൽ നമുക്കൊരു സ്പെക്ട്രം കിട്ടും. വയലറ്റിന് മാക്സിമം ഡീവിയേഷൻ, റെഡിന് മിനിമം ഡീവിയേഷൻ.
ഇത് ആദ്യ പടത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ. അതേപോലെ ഗ്രേറ്റിങ്ങിനകത്തുകൂടി വൈറ്റ് ലൈറ്റ് കടത്തി വിട്ടാൽ നമുക്ക് സ്പെക്ട്രം കിട്ടും. ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ സ്പെക്ട്രം, സെക്കൻഡ് ഓർഡർ സ്പെക്ട്രം, നടുക്ക് സെൻട്രൽ മാക്സിമം, താഴെ മുഴുവായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ സ്പെക്ട്രം കിട്ടും. ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വയലറ്റ് മുതൽ റെഡ് വരെയാണ്. സെക്കൻഡ് ഓർഡർ സ്പെക്ട്രവും വയലറ്റ് മുതൽ റെഡ് വരെ, അത് മേപ്പോട്ട്. അതേപോലെ ഫസ്റ്റ് ഓർഡറും സെക്കൻഡ് ഓർഡറും കീഴോട്ടും കിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ പടത്തിൽ റൈറ്റിൽ കാണുന്ന പടത്തിൽ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ മാത്രമേ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. മുകളിൽ വയലറ്റ് ടു റെഡ്, താഴെ വയലറ്റ് ടു റെഡ്, നടുക്ക് സെൻട്രൽ മാക്സിമം വിച്ച് ഈസ് വൈറ്റ് ഇൻ കളർ. ഇപ്പം ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും ആ വയലറ്റിന് ഡീവിയേഷൻ കുറവ്, റെഡിന് ഡീവിയേഷൻ കൂടുതലാണ്. ആ നോർമലിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകുന്ന ഡീവിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നോർമലിൽ നിന്ന് എത്രമാത്രം ഈ റേ മാറി നിൽക്കുന്നു ആംഗിൾ, അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡീവിയേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഗ്രേറ്റ് സ്പെക്ട്രത്തിൽ വയലറ്റിന് ഡീവിയേഷൻ കുറവാണ്, റെഡിന് കൂടുതലാണ്. പ്രിസത്തിൽ നേരെ മറിച്ചാണ്. പ്രിസത്തിൽ വയലറ്റാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതാണ് ഒന്നാമത്തെ വ്യത്യാസം. അപ്പോൾ പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ്. ഇപ്പോൾ പടം നമ്മൾ വരച്ച് കാണിക്കണം, എന്നിട്ട് പറയണം പ്രിസം സ്പെക്ട്രം ഈസ് ഫോംഡ് ഡ്യൂ ടു ഡിസ്പേഴ്സ് ആൻഡ് റിഫ്രാക്ഷൻ. പ്രിസം സ്പെക്ട്രം ഉണ്ടാകുന്ന റിഫ്രാക്ഷൻ മൂലമാണ്. ഗ്രേറ്റ് സ്പെക്ട്രം ഈസ് ഡ്യൂ ടു ഡിഫ്രാക്ഷൻ. ഗ്രേറ്റ് സ്പെക്ട്രം ഡിഫ്രാക്ഷൻ മൂലമാണ്. അപ്പോൾ അതാണ് വ്യത്യാസം. ഒന്നാമത് പ്രിസം സ്പെക്ട്രം റിഫ്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പേഴ്സ്, ഗ്രേറ്റ് സ്പെക്ട്രം ഡിഫ്രാക്ഷൻ. അപ്പോൾ എന്താണ് റിഫ്രാക്ഷനും ഡിഫ്രാക്ഷനുള്ള വ്യത്യാസം? രണ്ട് ഫ്രാക്ഷനാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് വ്യത്യാസം. റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ബെൻഡിങ് ഓഫ് റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് വെൻ ഇറ്റ് ട്രാവൽസ് ഫ്രം വൺ മീഡിയം ഇൻ ടു അനദർ. ഡിഫ്രാക്ഷൻ ഇസ് ദ ബെൻഡിങ് ഓഫ് റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് അറൗണ്ട് ദ ജോമെട്രിക് ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ. അതാണ് വ്യത്യാസം. ഒരു മാധ്യമം ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ലൈറ്റിനുണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനത്തെ റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ രണ്ട് മാധ്യമം വേണം, വാട്ടർ ടു ഗ്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ എയർ ടു ഗ്ലാസ് ഒക്കെ വേണം. ഡിഫ്രാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഒരേ മാധ്യമത്തിലാണ്, ഒബ്സ്റ്റക്കിളിന് അടുത്ത് വെച്ച് ലൈറ്റ് ബെൻഡ് ചെയ്യുക, അതാണ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ. രണ്ടായാലും ലൈറ്റിൻ്റെ ബെൻഡിങ് അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് ഓർക്കണം. അടുത്ത വ്യത്യാസം, ഓൺലി സിംഗിൾ ഓർഡർ സ്പെക്ട്രം ഈസ് ഫോംഡ്. അതായത് പ്രിസം സ്പെക്ട്രത്തിൽ നമുക്ക് ഒറ്റ വയലറ്റ് ഒറ്റ റെഡ് ഒറ്റ സിംഗിൾ ഓർഡറാണ്. പക്ഷേ എന്താണ് ഗ്രേറ്റ് സ്പെക്ട്രത്തിൽ ഡിഫറൻറ്റ് ഓർഡേഴ്സ് ഓഫ് സ്പെക്ട്ര ആർ ഫോംഡ്. ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ സ്പെക്ട്രം അത് താഴെ മുകളിലും, സെക്കൻഡ് ഓർഡർ സ്പെക്ട്രം താഴെ മുകളിലും, അങ്ങനെ ഡിഫറൻറ്റ് ഓർഡർ സ്പെക്ട്രം കിട്ടുമെന്നുള്ളതാണ് ഗ്രേറ്റിങ്ങിൻ്റെ പ്രത്യേകത. നമ്പർ 4, വയലറ്റ് ഈസ് ഡീവിയേറ്റഡ് മോസ്റ്റ് ആൻഡ് റെഡ് റേസ് ലിസ്റ്റ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളോട്, ഗ്രേറ്റിങ്ങിനകത്ത് വയലറ്റ് ഈസ് ഡീവിയേറ്റഡ് ലീസ്റ്റ് ആൻഡ് റെഡ് റേസ് മോസ്റ്റ്. അതാണ്. നമ്പർ 5, ബ്രൈറ്റർ ലൈൻസ്. പ്രിസം സ്പെക്ട്രത്തിൽ ബ്രൈറ്റർ ലൈൻസ്, ഇവിടെ ലെസ് ബ്രൈറ്റ് ലൈൻസ്. എന്താ കാര്യം? പ്രിസം സ്പെക്ട്രത്തിനകത്ത് വൈറ്റ് ലൈറ്റ് വന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടി നമുക്കൊരു വിബ്ജ്വർ തരും. ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ്? വൈറ്റ് ലൈറ്റ് വന്നാൽ വൈറ്റിൻ്റെ തന്നെ സെൻട്രൽ മാക്സിമം, അവിടെ കുറേ ലൈറ്റ് കൊണ്ട് പോകും, ബാക്കിയുള്ളതാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സ്പെക്ട്രം തരുന്നത്. അത് ഒരു സ്പെക്ട്രം അല്ലല്ലോ, പല സ്പെക്ട്രം. അപ്പോൾ എല്ലാ സ്പെക്ട്രത്തിലേക്കും ലൈറ്റിങ്ങിനെ ഭാഗിച്ച് പോകുമ്പോൾ, ലൈറ്റിങ്ങിന് കുറേശ്ശെ പോകുമ്പോൾ ഈ ലൈൻസ് അത്ര ഷാർപ്പായിരിക്കത്തില്ല, ലൈൻസ് അത്ര വ്യക്തമായിരിക്കത്തില്ല. ലൈൻസ് നമുക്ക് ക്ലിയറായിട്ട് കാണാൻ പ്രയാസമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ശരിക്ക് നല്ല ഡാർക്ക് റൂമിൽ നോക്കിയാലേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഫെയിൻറ്റർ ലൈൻസാണ് ഡിഫ്രാക്ഷനകത്ത് കിട്ടുന്നത്. നമ്പർ 6, നോ ഓവർലാപ്പിംഗ് ഓഫ് കളേഴ്സ്. ഒറ്റ സ്പെക്ട്രം ഉള്ളപ്പോഴേ, പ്രശ്നത്തിനകത്ത് ഒറ്റ സ്പെക്ട്രമാണ്. അപ്പോൾ വയലറ്റും റെഡും ഗ്രീനും ഒക്കെ നല്ല പോലെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടും. ഇവിടെ ദേർ ഈസ് ഓവർലാപ്പിംഗ് ഓഫ് കളേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ തീരുന്ന മുമ്പ് വേണമെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ആരംഭിക്കാം, സെക്കൻഡ് ഓർഡർ സ്പെക്ട്രം അവസാനിക്കുന്ന മുമ്പ് തേർഡ് ഓർഡർ ആരംഭിക്കാം. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഗ്രേറ്റിങ്ങിൽ കളേഴ്സ് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യും. ആ ഒരു പ്രശ്നം ഗ്രേറ്റിങ്ങിനകത്തുണ്ട്. നോ സെൻട്രൽ മാക്സിമം ഈസ് ഫോംഡ്. അതായത് നമുക്ക് വൈറ്റ് ലൈറ്റ് കടത്തി വിട്ടാൽ പ്രിസത്തിൽ ഒരു സ്പെക്ട്രം കിട്ടും, അവിടെ സെൻട്രൽ മാക്സിമം എന്ന് പറയുന്ന സംഗതിയില്ല. എന്നാൽ ഇപ്പുറത്ത് ദേർ ഈസ് എ സെൻട്രൽ മാക്സിമം. ഇവിടെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സെൻട്രൽ മാക്സിമം കിട്ടും, എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കുറേ ലൈറ്റ് അങ്ങോട്ട് പോയതിന് ശേഷമാണ് ബാക്കി ലൈറ്റ് നമുക്ക് ഡിഫ്രാക്റ്റ് ചെയ്ത് സ്പെക്ട്രം തരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഒരു 7 വ്യത്യാസമായി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് വായിച്ച് പഠിക്കണം. ഇനി പ്രോബ്ലം. First problem, if the number of lines per millimeter, centimeter ആണത്, പക്ഷെ ഇവിടെ millimeter ആണ്,
millimeter of a grating is 600. 600. Uh, 600 ഇപ്പോൾ ക്ലിയർ അല്ല, ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഓർഡേഴ്സ് സ്പെക്ട്ര ആർ പോസിബിൾ ഫോർ ലൈറ്റ് ഓഫ് വേവ് ലെങ്ത് 5.59 into 5.59 into 10 raised to minus 1 meter. ഹൗ മെനി ഓർഡേഴ്സ് കേട്ടോ, ഡിഫറൻ്റ് അല്ല. അപ്പോൾ അതൊരു ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ടൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കാം. If the number of lines per millimeter of a grating is 600, number of lines per millimeter of a grating is 600, how many orders of spectra are possible for light of wavelength 5.59 into 10 raised to minus 1 meter? So, if the number of lines per millimeter of a grating is 600, how many orders of spectra are possible for light of wavelength 5.59 into 10 raised to minus 7 meter? അപ്പോൾ ഡേറ്റ ഒക്കെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്. n is equal to 600, അത് പെർ മീറ്റർ ആക്കുമ്പോൾ 6 into 10 raised to 5, 6 into 10 raised to 5 വരും, അല്ലെങ്കിൽ 600 into 10 raised to 3. മില്ലിമീറ്ററിലാണ് 600. ഇപ്പോൾ ഒരു മീറ്റർ ആകുമ്പോൾ 1000 മില്ലിമീറ്റർ ആണല്ലോ, അപ്പോൾ 1000 കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം. അപ്പോൾ അത് 6 into 10 raised to 5. ലാംഡ 5.59 into 10 raised to minus 7. സൈൻ തീറ്റ ഇസ് എൻ ലാംഡ. ഇവിടെ ഈ എം എന്നുള്ള സിമ്പിളാണ് ഈ ടെസ്റ്റിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ എന്നാണ് തിയറി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, എന്നോ എമ്മോ പറയാം. ഇവിടെ എം വെച്ചാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അത് സ്മോൾ എന്നാന്ന് ഓർത്താൽ മതി. അപ്പോൾ എം ഈസ് ഈക്വൽ സൈൻ തീറ്റ ബൈ എൻ ലാംഡ. ഇവിടെ തീറ്റ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? തീറ്റ എന്ന് വെച്ചാൽ മാക്സിമം ഓർഡറാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. മാക്സിമം ഓർഡർ ചോദിക്കുമ്പോൾ തീറ്റ 90 ആയിരിക്കും. അതായത് ലൈറ്റ് നേരെ ആവുന്ന സെൻട്രൽ മാക്സിമം മാറി വരുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓർഡറിനകത്ത് ഒരു തീറ്റ, സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഒരു തീറ്റ, പരമാവധി നമുക്ക് 90 വരെ വരാം. അതൊക്കെ അത്ര ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വ്യക്തമായിട്ട് ഞാൻ താഴെ ഇലിസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അന്നേരം മനസ്സിലാകും. അപ്പം മാക്സിമം ഓർഡർ സ്പെക്ട്രം ഒരു ഗ്രേറ്റിംഗ് കാണിക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ 90 ആയിരിക്കണം എന്ന് തൽക്കാലം ഓർക്കുക. അത് ശരിക്കും ഒരു ഫിഗറിലൂടെ ഒരു അടുത്തൊരു പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Therefore, maximum possible order Mmax is equal to sin 90 by n lambda. Sin 90 is 1 by 6 into 10 raised to 7 into 5.59 into 10 raised to minus 7, 2.83, that is 3. Maximum 3 order, third order വരെ കാണാം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. With the diffraction grating at a normal incidence, it is found that the spectral line of the second order spectrum coincides with the spectral line of third order spectrum. If the wavelength of the former is 6000 angstrom, what is the wavelength of the latter? അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഓർഡറിലെ ഒരു ലൈനും തേർഡ് ഓർഡറിലെ ഒരു ലൈനുമായിട്ട് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത്. നമ്മളൊരു ഗ്രേറ്റിംഗ് സ്പെക്ട്രം നോക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്പെക്ട്രൽ ലൈനിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഓർഡറും മറ്റൊരു സ്പെക്ട്രത്തിൻ്റെ തേർഡ് ഓർഡർ നമ്മൾ കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ വേവ് ലെങ്ത് ഒരു വേവ് ലെങ്തിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഓർഡറും രണ്ടാമത്തെ വേവ് ലെങ്തിൻ്റെ തേർഡ് ഓർഡറും കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യാണ് എങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ വേവ് ലെങ്ത് 6000 ആങ്സ്ട്രോം എങ്കിൽ രണ്ടാമത്തിന് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്. അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ സൈൻ തീറ്റ ഈസ് n m ലാംഡ. സൈൻ തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു n into 2 into 6000 ഫോർ ഫസ്റ്റ് കേസ്. ഇനി സെക്കൻഡ് കേസ് ആണെങ്കിൽ തീറ്റ സെയിം ആണല്ലോ, n into 3 into ലാംഡ. ആ ലാംഡയാണ് കാണേണ്ടത്, രണ്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തു നമ്മൾ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ലാംഡ എന്നുള്ളത് സെക്കൻഡ് ലൈൻ്റെ വേവ് ലെങ്താണ്, 6000 ഫസ്റ്റ് ലൈൻ്റെ വേവ് ലെങ്താണ്. ഫസ്റ്റ് ലൈൻ്റെ ഓർഡർ 2, സെക്കൻഡ് ലൈൻ്റെ ഓർഡർ 3. n is common for both. Capital N is common for both. Therefore, lambda equal to 2 into 6000 by 3, 4000. ശരിക്കൊരു മനക്കണക്കാണ്. അതായത് സെക്കൻഡ് ഓർഡറിന് 6000, അപ്പോൾ തേർഡ് ഓർഡറിന് 4000 വരണം. 4 3 12, 6 2 12, ആ കണക്കാണ്. പക്ഷേ ഇത് പ്രോബ്ലം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്.
എക്സാമിനേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടിയാണ്. ഇനി നമുക്ക് സൈൻ തീറ്റ എൻ എൽ ലാംഡ തന്നെ നമ്മുടെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ് കേട്ടത്. ഞാൻ 2 പ്രോബ്ലം ഒരു ബുക്കിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ നമ്മൾ സൈൻ തീറ്റ എൻ എൽ ലാംഡ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഞാൻ അതൊന്ന് വായിക്കാം. A parallel beam of monochromatic light is allowed to fall normally on a grating having 5200 lines per centimeter. എപ്പോഴും ലൈൻസ് പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ചോദിക്കേണ്ടത്. And second order maximum is formed at an angle of 18 degree 43 minutes. Calculate the wavelength of light. ആൻസർ ഇവിടെ മാർജിൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, സൈഡിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യാണ്. സൈൻ തീറ്റ ഈസ് എൻ എൽ ലാംഡ, തീറ്റ ഈസ് 18 degree 43 minutes. Order is 2, capital N is 5200 lines per centimeter, lambda question mark. വേവ് ലെങ്ത് കാണണം. Sin theta is equal to lambda is sin theta by n sin 18 degree 43 minutes by 5200 into 2. Order 2 ആണ്. അത് ഗുണിക്കുമ്പോൾ sin 18 degree 43 minutes by 10400. ഈ sin 18 degree 43 minutes നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റർ നോക്കണം. അവിടെ 0.3209 എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നോക്കാൻ അറിയാമല്ലോ, നോക്കാനൊക്കെ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ sin 1843 അവിടെ ഒരു ഡിഗ്രി മിനിറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്ലഗ് ഉണ്ടല്ലോ, ഒരു പിന്നുണ്ടല്ലോ, പിന്നെ കീ ഉണ്ടല്ലോ, കീ ഡിഗ്രി മിനിറ്റിൻ്റെ. അപ്പോൾ 18 സൈൻ നോക്കിയിട്ട് 18 നോക്കിയിട്ട് ആ കീ നോക്കിയിട്ട് 43 നോക്കിയിട്ട് വീണ്ടും ആക്കി നിൽക്കിയാൽ മതി, ആ ഉത്തരം കിട്ടും. അല്ല ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ 43യെ 60 കൊണ്ട് ഹരിച്ച് ഡിഗ്രി ആക്കണം. 43യെ 60 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഡിഗ്രി ആക്കിയിട്ട് സൈൻ 18 ഡിഗ്രി 18.7 വരും. അത് നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ സൈൻ 18 ഡിഗ്രി 43 മിനിറ്റ് നോക്കാൻ പഠിക്കണം. അത് സെക്കൻഡ് ഇയറൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അറിഞ്ഞുകൂടെങ്കിൽ അറിയാവുന്നവരോട് ചോദിക്കണം. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. കാൽക്കുലേറ്റർ എടുക്കുക, സൈൻ 18 നിൽക്കുക, എന്നിട്ട് ആ നോബ്, ഒരു ഡിഗ്രി മിനിറ്റ് നോബുണ്ട്, അത് നിൽക്കണം, 43 നിൽക്കണം, വീണ്ടും നിൽക്കണം, അപ്പോൾ ഉത്തരം കിട്ടും. അല്ലെങ്കിൽ 43യെ 60 കൊണ്ട് ഭാഗിക്കുമ്പോൾ ഒരു 0.7 കിട്ടും, 0.7 വരും. സൈൻ 18.7 കാൽക്കുലേറ്റർ നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പോൾ അവിടെ 3209 എന്ന് കാണും. ഉത്തരം കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 3.0885 ഇൻറ്റു 10⁻⁻5 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ്. കാരണം നമ്മൾ സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണ് ഈ നമ്പർ ഓഫ് ലൈൻസ് പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നുള്ളതാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഉത്തരം സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണ്. അതിൽ മീറ്റർ ആക്കുമ്പോൾ 2 പ്ലേസ് കൂടി മാറും, 10⁻⁻7. ഇനി വേണമെങ്കിൽ ആങ്സ്റ്റം ആക്കാം. 3 പ്ലേസ് മാറ്റി 10⁻⁻10 ആക്കുമ്പോൾ 3085 ആങ്സ്റ്റം. അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ ഉത്തരം എഴുതാവുന്നതാണ്. You can write the answer in centimeter, in meter, or in angstrom, or in nanometer. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. ലൈറ്റ് ഫ്രം എ sodium paper lamp is incident normally on a diffraction grating having 5000 lights per centimeter. Calculate the angular separation in the second order between sodium lines, 2 sodium lines of wavelength 5890 ആങ്സ്ട്രം ആൻഡ് 5896 ആങ്സ്ട്രം. അപ്പോൾ സോഡിയം ലൈറ്റിൻ്റെ 2 വേവ് ലെങ്താണ് 5890 ആങ്സ്ട്രമും 5896 ആങ്സ്ട്രം. അപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് ഡി ലാംഡ എന്ന് പറയുന്നത് 6 ആങ്സ്ട്രം വരും 90-96 ആകുമ്പോൾ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആംഗുലർ സെപ്പറേഷനാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ലാംഡ വെച്ച് നമ്മൾ തീറ്റ1 കാരണം, രണ്ടാമത്തെ ലാംഡ വെച്ച് തീറ്റ2 കാരണം ഡിഫറൻസ് എടുത്താൽ മതി, ഉത്തരം കിട്ടും. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. സെക്കൻഡ് ഓർഡറാണ് കേസ്. സെക്കൻഡ് ഓർഡർ സ്പെക്ട്രാണ്. ഓർഡർ ഈസ് 2. അപ്പോൾ 2 ലൈനിൻ്റെയും ആ പൊസിഷനും അവിടെ ആംഗിൾ ഞാൻ കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഒന്നാമത്തെ ലാംഡ1, രണ്ടാമത്തെ ലാംഡ2. ഒന്നാമത്തതിൻ്റെ ഡിഫ്രാക്ഷൻ ആംഗിൾ തീറ്റ1, രണ്ടാമത്തതിൻ്റെ ആംഗിൾ തീറ്റ2. അതിങ്ങനെ പടത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കാൻ. ആ തീറ്റ കൂടി ചെല്ലുമ്പോഴാണ് 90 ആകുന്നത്. നേരെ പാരലായിട്ട് വരും ലൈറ്റ്, അപ്പോഴാണ് 90 വരുന്നത്. മാക്സിമം ഓർഡർ അവിടെയാണ്, പാരലായിട്ട്. ഫോർ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ സൈൻ തീറ്റ1 ഈസ് n ലാംഡ1. That is sin theta1 is equal 5000 into 2 into 5890 into 10⁻⁻8. We get 0.5890.
Theta 1 is sin inverse that. ഇൻവേഴ്സ് നോക്കണം കേട്ടോ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ. 36.086 ഡിഗ്രി. ഇവിടെ നിങ്ങൾ മിനിറ്റ് ആക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി. For second line, sin theta 2 is n lambda 2, that is sin theta 2 is 5000 into 2 into 5896 into 10 raised to minus 8 equal to 0.5886. Theta 2 is 36.129 degree. So difference, theta 2 minus theta 1. Difference in angle of diffraction. Theta 2 minus theta 1 is equal to 36.129 minus 36.086 degree equal to 0.043 degree. That is the answer. ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രോബ്ലം. മാക്സിമം ഓർഡറിൻ്റെ നമ്മളൊരു ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ചെയ്തില്ലേ, അതിനാണ് ഇവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ വാല്യൂ ചെറുതായിട്ട് മാറും. വാട്ട് ഈസ് ദി ഹയസ്റ്റ് ഓർഡർ കേട്ടോ, മാക്സിമം ഓർഡർ എന്ന ചോദ്യം. ഇവിടെ ആ പടത്തിൽ ഞാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വ്യക്തമായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. What is highest order of the spectrum which may be visible with the light of wavelength 6000 angstrom. ആ മുകളിൽ കാണുന്നില്ല, മുകളിൽ ഹോംവർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടതാണ്. ലാംഡ 6000 angstrom by means of a transmission grating of how many lines? 5,000 lines per centimeter. 5000 lines. Wavelength 600 nanometer. 6000 angstrom. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മാക്സിമം ഓർഡർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നേരെ വരുന്നത് സെൻട്രൽ മാക്സിമം, നേരെ കിട്ടുന്നത് സെൻട്രൽ മാക്സിമം. ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ, സെക്കൻഡ് ഓർഡർ, തേർഡ് ഓർഡർ, ഹയസ്റ്റ് ഓർഡർ, അങ്ങനെ പോകുന്നത്. ഹയസ്റ്റ് ഓർഡർ ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിൽ ഹയസ്റ്റ് ഓർഡർ എന്നത്, ഹയസ്റ്റ് ഓർഡർ ആകുമ്പോൾ ആംഗിൾ തീറ്റ 90 ഡിഗ്രി ആകും. For highest order, theta is 90 degree, sin theta is n lambda, sin 90 is 6000 into 5000 lines is, lines എത്രയാണ്? 5000. ലൈന് 6 ആണല്ലേ, 2 6 ആണ്. 6000 ലാംഡ 6000 ആങ്സ്ട്രോം, ലൈൻസ് 6000 തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ 6000, രണ്ടും 6000. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് sin 91, 1 is 36 into 10 raised to minus 2, n is 1 by 0.36, 2.7778. അപ്പോൾ ഓർഡർ പറയുമ്പോഴേ 2.7 എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല. ഓർഡർ പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ഹോൾ നമ്പർ പറയണം, കറക്റ്റ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 3 എന്ന് വരും. സോ n is 3 is the highest order that can be seen in this case. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, കാൽക്കുലേറ്റ് ദി ഡിസ്പെൻസീവ് പവർ. ഇത് ഡിസ്പെൻസീവ് പവർ ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. നമ്മൾ ആദ്യം വായിച്ച ഷോർട്ട് ആൻസർ അല്ല, ഇന്ന് ആ ഫോർമുല വെച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. കാൽക്കുലേറ്റ് ദി ഡിസ്പെൻസീവ് പവർ, POWER, പവർ, അത് ചുരുക്കി കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പവർ ഓഫ് എ ഗ്രേറ്റിംഗ് ഹാവിംഗ് 5000 lines per centimeter in the second order spectrum of lambda is 5893 angstrom if it is set for normal incidence. ഒരു 17 ആണെന്നുള്ളത്, അത് പേജ് നമ്പറാണ്, അത് എഴുതണ്ട. കാൽക്കുലേറ്റ് ദി ഡിസ്പെർസീവ് പവർ ഓഫ് എ ഗ്രേറ്റിംഗ് ഹാവിംഗ് 5000 lines per centimeter on the second order spectrum for lambda is 5893 angstrom if it is set for normal incidence. Dispersive power d theta by d lambda is n by cos theta. N is 5000 lines per centimeter. Small n is 2. Sin theta is n lambda. So sin theta, we put the value. We get to 0.5895. Theta is 36.1 degree. That is theta. Now we find dispersive power. D theta by d lambda is n by cos theta. N is 5000 into 2 by cos 36.1. അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഡിസ്പെൻസ് പവർ പറയുമ്പോഴേ നമുക്ക് ഈ ലൈൻസിൻ്റെ എണ്ണം അത് തന്നെ ഇട്ടാൽ മതി, അല്ലാതെ പിന്നെ മാറ്റുന്ന കാര്യമില്ല. അത് തന്നെ സെൻറ്റിമീറ്ററുള്ള കേസാണല്ലോ. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 12377.6. നോ യൂണിറ്റ് ഡിസ്പെൻസ് പവർ. യൂണിറ്റ് വേണേൽ പറയാം, ഡിഗ്രി ബൈ ഇവിടെ ആങ്സ്ട്രോം എന്നൊക്കെ വേണേൽ പറയാം, അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഡിഗ്രി ബൈ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നൊക്കെ പറയാം. That is not needed. We can write in this manner.
That is all with your 28th class on optics paper. Thank you very much.